સ્કંદ 3 અધ્યાય 2 ભગવાન કૃષ્ણનું સ્મરણ શ્લોક संख्या 15 अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा स्वशांत रूपेष्वितरेष्वरूपे ही रव्यर्धमानेष्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंसयुक्तो ही जजो अपि जातो भगवान यथाग्निः। स्वशांत रूपशु भगवानना शांत भक्तों में इतरय बीजा नास्तिको वड़े स्वरूपे तेमनी पोतानी प्रकृति अनुसार मोबाइल टाइम जो अभ्यधर्ममानेषु त्रास अपाता अनुकंपित आत्मा बधा प्रत्ये अनुकंपावाड़ा भगवान पर अवर आध्यात्मिक अने भौतिक ईशः नियंत्रण करनार महत् अंशयुक्त महत्वना अंश सहित ही चौक्कस अज न जन्मनार अपि तो पण जातः जन्मे छे भगवान भगवान यथा जेम अग्नि अग्नि। अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमती श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा आध्यात्मिक अने भौतिक बंने प्रकारनी रचनाओने नियंत्रण में राखनार बधा प्रत्ये अनुकंपा राखनार पुरुषोत्तम भगवान अजन्मा छे। पण ज्यारे तेमना शांत भक्तों अने प्रकृतिना भौतिक गुणोथी बंधायेला लोको वच्चे संघर्षण ऊभुं थाय छे त्यारे तेओ महत्त्वनी साथे अग्निनी जेम जन्म ले छे। भावार्थ भगवानना भक्त स्वभावे शांत होय छे कारण के तेमने भौतिक आकांक्षा होती नथी। मुक्तात्माने आकांक्षा होती नथी तेथी तेमने शोक पण थतो नथी। जे व्यक्ति ने कोई भौतिक वस्तु मेळववानी इच्छा होय छे तेने ज्यारे ते वस्तु गुमावी पड़े छे त्यारे दुख पण थाय छे। भक्तोने नथी होती कोई भौतिक वस्तु माटेनी आकांक्षा तेमज नथी होती आध्यात्मिक मुक्ति माटेनी झंखना। तेओ पोताना कर्तव्य रूपे भगवाननी दिव्य भक्तिमां ज मग्न रहे छे। तेओ क्यां छे अथवा तेमणे कर्तव्य सी रीते पार पाडवानुं छे तेनी तेओ चिंता करता नथी। कर्मी ज्ञानी अने योगी बधा ज कोई भौतिक के आध्यात्मिक वस्तु मेळववा झंखता होय छे। कर्मीओने भौतिक संपत्तिनुं सुख जोईतुं होय छे अने ज्ञानीओ अने योगीओने आध्यात्मिक संपत्तिनुं सुख जोईतुं होय छे। पण भक्तोने कोई भौतिक के आध्यात्मिक लाभ नहीं जोईता होता। तेमने तो भगवाननी इच्छा मुजब भौतिक अथवा आध्यात्मिक विश्व में गमे त्या भगवाननी मात्र सेवा करवानी ज इच्छा होय छे अने आवा भक्तों प्रत्ये भगवाननी हमेशा विशेष अनुकंपा होय छे। कर्मीओ ज्ञानीओ अने योगीओनी प्राकृतिक वलन अनुसार विशिष्ट मनोवृत्ति होय छे। आथी तेओ इतर अथवा अभक्त कहेवाय छे। आ इतरो जेमां केटलीकवार योगीओनो पण समावेश थई जतो होय छे ते भगवानना भक्तोने संताप आपे छे। महान योगी दुर्वासा मुनिए अम्बरीश राजाने एटला माटे त्रास आप्यो हतो कि राजा भगवानना परम भक्त हता। महान कर्मी अने ज्ञानी हिरण्यकशुपीए तेना पोताना ज वैष्णव पुत्र महाराज प्रहलादजीने संताप आप्यो हतो। इतर जनोए भगवानना शांत भक्तोने आवो संताप आप्याना घणा उदाहरण छे। ज्यारे आवुं घर्षण ऊभुं थाय त्यारे पोताना शुद्ध भक्तों प्रत्येनी अत्यंत अनुकंपाने कारणे भगवान महत्वत्वने नियंत्रण करनार अन्य दिव्य अंशों साथे जाते ज अवतार धारण करे छे। भगवान सर्वव्यापी छे अने भौतिक तेमज आध्यात्मिक क्षेत्र में तेमना भक्तों अने अभक्तों वच्चे घर्षण जन्मे छे त्यारे तेमना भक्तोने खातर दर्शन आपे छे। जेम गमे त्या अने सर्वत्र पदार्थना घर्षणथी विद्युत उत्पन्न थाय तेम ईश्वर पण सर्वव्यापी होवाथी भक्तों अने अभक्तों वच्चेना घर्षणने कारणे देखा दे छे। જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ ધર્મ કાર્ય માટે અવતરે
ત્યારે તેમના દિવ્ય અંશ પણ તેમની સાથે જ હોય. જ્યારે તેમણે વસુદેવના પુત્ર રૂપે દર્શન આપ્યા ત્યારે તેમના અવતાર અંગે ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાય હતા. કેટલાએ કહ્યું તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, કેટલાએ કહ્યું કે તે નારાયણનો અવતાર છે, બીજાએ કહ્યું કે તેઓ ક્ષીરોદાયક વિષ્ણુનો અવતાર છે, પણ ખરેખર તો તેઓ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. કૃષ્ણ તું ભગવાન સ્વયં. નારાયણ પુરુષ અવતારો અને બીજા અવતારો કૃષ્ણની લીલાઓમાં ભિન્ન ભિન્ન ભૂમિકાઓ અદા કરી તેમને સાથ આપે છે. મહદ અંશયુક્ત સૂચિત કરે છે કે તેઓ મહત્ત્વને ઉત્પન્ન કરનાર પુરુષ અવતારોની સાથે હતા. વેદની ઋચામાં આનું સમર્થન મળે છે. મહાંતમ વિભૂમ આત્માનમ. કંસ તથા વસુદેવજી અને ઉગ્રસેનજી વચ્ચે સંઘર્ષ થયો જ્યારે વિદ્યુતની જેમ જ ભગવાન કૃષ્ણ પ્રગટ થયા. વસુદેવજી અને ઉગ્રસેનજી ભગવાનના ભક્ત હતા, જ્યારે કર્મી અને જ્ઞાનીનો પ્રતિનિધિ કંસ અભક્ત હતો. કૃષ્ણની તુલના સૂર્ય સાથે કરવામાં આવે છે. પ્રભાતમાં કમળ પુષ્પને જીવન આપનાર સૂર્ય મહાસાગરમાં ક્ષિતિજ પર ઉદિત થાય છે, તેમજ દેવકીના ગર્ભમાંથી જન્મ લઈ તેમણે ધીરે ધીરે કમળ જેવા મથુરા મંડળના નિવાસીઓને સંતુષ્ટ કર્યા. ધીરે ધીરે દ્વારકામાં મધ્યાહને આવીને ઉદ્ધવજી જણાવે છે તેમ અંતે અસ્ત પામતા સર્વ સ્થળો અંધકારમાં ડૂબી ગયા. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરદાનિશ્ય જ્ઞાનામ જનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમિન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. વંદે અહમ શ્રી ગુરુઃ શ્રીયુતપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવવાચ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાવિતમ તમ સજીવનમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિત કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાંતાન ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાકાંતમ રાધાકાંતમ નમસ્તુતે તપ્તકાંચમ ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિય. વાંછાકલ્પતરુભ્ય કૃપા સિંધુમેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌરભક્તવૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ. સ્વશાંત રૂપેશુ ભગવાનના શાંત ભક્તો. ભગવાનના ભક્તો હંમેશા શાંત હોય છે. એ કોઈ માથાકૂટમાં પડતા નથી. કશે પણ ઝઘડો પણ થયો તો બે હાથ જોડીને કે ભાઈ હા ભાઈ તમે મોટા. એટલે જે પણ અહીંયા ઉદાહરણ આપે છે પ્રહલાદ મહારાજના ઇત્યાદિ, એટલે હંમેશા શાંત હોય છે. અમરીશ મહારાજ અહીંયા બી આપણા જે ભક્તા વૈષ્ણવ છે ભગવાનની શરણમાં છે. ઇતરેશ સ્વરૂપે, ઇતર એટલે બીજા નાસ્તિકો વડે જે અભક્તો છે, ભગવાનમાં માનતા જ નથી. સ્વરૂપે તેમની પોતાની પ્રકૃતિ અનુસાર, એટલે 3 ગુણોમાં જે બદ્ધ છે. ભગવાનના ભક્ત મુક્તાત્મા હોય, મુક્ત હોય, અને બદ્ધ જીવો પ્રકૃતિના ગુણને આધીન હોય. એટલે તમોગુણ રજોગુણને કારણે એ લોકો હંમેશા શું કરે, અહમ મમેતી, એ ભગવાનમાં બહુ માનવાળા નહીં હોય. સામે કોણ છે શું છે કંઈ જોતા પણ નહીં હોય, અને હું જાનો માલિક છું એમ કરીને હંમેશા આ હિરણ્ય કશ્યપની જેમ બધા અભિમાની હોય. અભર્ધ્ય માનેશું એટલે આ બધા ત્રાસ આપે છે. આ કળિયુગમાં આપણે જોઈએ છીએ મોસ્ટ ઓફલી લોકો ત્રાસ આપવાવાળા હોય. ભગવાનનું આપણે પુસ્તકના ગ્રંથનું, ભગવાનના જે દિવ્ય ગ્રંથો છે એનું વિતરણ કરવા જાય છે તો પણ મોસ્ટ ઓફલી લોકો કે પરમિશન લેવા છતાં પણ આપણને આપતા નથી. આ રીતે એ લોકોનું કલ્યાણ, પોતાનું તો કલ્યાણ અટકાવે છે પણ બીજાનું પણ કલ્યાણ અટકાવી દે. આ રીતે અનેક રીતે આ બધા ત્રાસ આપવાળો હોય. અનુકંપિત આત્મા સ્વધર્માનેશુ અનુકંપિત આત્મા. અનુકંપિત આત્મા ભગવાનને અહીંયા બધા પ્રત્યે અનુકંપા, ભગવાન દયાળુ, બધા પ્રત્યે દયાળુ, કૃપાળુ ભગવાનને સંબોધિત કરે છે. પર અવર પરાવેરેશો મહદ અંશયુક્તો. પર અવર આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક. શ્રી પ્રભુપાદ લખે છે કે આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બંને પ્રકારની રચનાઓને નિયંત્રણમાં રાખનાર, આધ્યાત્મિક જગત અને ભૌતિક જગતનું બધું
ભગવાનના નિયંત્રણમાં થાય રચના બધી, પણ ભગવાન એના પ્રતિનિધિ દ્વારા આ બધું શિવજીને, બ્રહ્માજીને ઇત્યાદિને સોંપે છે. બધા પ્રત્યે અનુકંપા રાખનાર પુરુષોત્તમ ભગવાન અજન્મા છે. અજો અપી જાતો ભગવાન નથા યજ્ઞી, ભગવાન જન્મ લેતા નથી. પણ જ્યારે સંઘર્ષ થાય છે ભક્તો અને અભક્તો વચ્ચે, ત્યારે ભગવાન જેમ એક સંઘર્ષ થવાથી વિદ્યુત ઉત્પન્ન તેમ ભગવાન પ્રગટ થાય. એટલે ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે, જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ યો વેતિ તત્વતઃ તત્કત્વા દેહમ પૂર્ણ જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. મારો જન્મ ને કર્મ દિવ્ય છે. આજે ઇતરો છે તે જાણતા નથી. પણ જ્યારે તેમના શાંત ભક્તો અને પ્રકૃતિના ભૌતિક ગુણોથી બંધાયેલા લોકો છે ઘર્ષણ ઊભું થાય છે, ત્યારે તેઓ મહત્તત્વની સાથે અગ્નિની જેમ જન્મ લે. પ્રભુપાદ ભાવાત્મા લખે છે, ભગવાનના ભક્ત સ્વભાવે શાંત હોય છે, કારણ કે તેમને ભૌતિક આકાંક્ષા હોતી નથી. ભક્તોને કોઈ ભૌતિક આકાંક્ષા નથી હોતી. બંગલા બનાવો, ગાડી બનાવો, હોસ્પિટલો બનાવો, વૃદ્ધાશ્રમો બનાવો, કે હું ભોગ કરવા માટે સંપત્તિ વધારું, એવી કોઈ ભૌતિક ઈચ્છા નથી હોતી ભોગ ભોગવવાની. કારણ કે એને ખબર છે ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વ કારણમ. ભગવાન કૃષ્ણ પરમ ઈશ્વર છે, દરેકના કારણ છે. અને આ ભૌતિક જગત જે છે તે દુઃખાલય અશાશ્વતમ, આ દુઃખનું જગત છે. અહીંયા મારે સુખ શોધવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ નહીં. એટલે ભક્તો હંમેશા આ ભૌતિકની કોઈ આકાંક્ષા રાખતા નથી. ન સોચતી ન કાંક્ષતી, કંઈ શોક નથી કરતો, કંઈ ગુમાવી દે તો પણ આવે તો પણ કંઈ ઉત્સાહિત નથી થતો. બ્રહ્મભૂત પ્રસન્ન આત્મા ન સોચતી ન કાંક્ષતી, તેથી તેમને શોક પણ થતો નથી. જે વ્યક્તિને કોઈ ભૌતિક વસ્તુ મેળવવાની ઈચ્છા હોય છે, તેને જ્યારે તે વસ્તુ ગુમાવી પડે છે ત્યારે દુઃખ પણ થાય છે. બધ જીવોને ભૌતિકતાથી ભોગવાળા બહુ કમાશે, બહુ ઇન્દ્રતૃપ્તિ કરશે, પણ જ્યારે એની પાસે બધું ચાલ્યું જાય છે તો એને દુઃખ થઈ જાય. પોતાના પરિવારજનો જેને પ્રેમ કરતા હોય છે, વાસ્તવિક એ લોકો શરીરથી પ્રેમ કરતા હોય, સુંદર સુંદર વસ્તુથી, સુંદર સ્ત્રીથી, પતિ પત્ની બાળકોથી, એ ગુમાવી દે છે, ધન ગુમાવી દે છે, તો બહુ મોટો શોક લાગી જાય. જ્યારે ભક્તને ખબર છે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, અને આ ભગવાને મને જે શરીર આપ્યું છે તે ભગવાનની વિશેષ સેવા કરવા માટે આપ્યું છે, અને આ ભૌતિક જગતમાં હું ભગવાનની પ્રેમમય ભક્તિમય સેવા કરી, ભગવાનને પ્રસન્ન કરીને ભગવાનના ધામમાં હું પાછો જાઉં, જ્યાં શાશ્વત સુખ છે. એટલે માટે એને કોઈ ભૌતિક વસ્તુની આકાંક્ષા નથી હોતી. પણ બધ જીવોને શોક થાય, ચાલ્યા જ્યારે તો દુઃખ થાય, એની સાથે એટેચમેન્ટ હોય છે એનું. એટલે આપણે બહુ ભૌતિક વસ્તુ, ભોગ ભોગવવાની વસ્તુ ઇત્યાદિથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ. આપણે વૈરાગ્ય રાખવું જોઈએ અને ભગવાનની પ્રેમમય ભક્તિ તરફ આગળ વધવું જોઈએ. અત્યારે જગન્નાથ રથયાત્રા છે, થોડોક સમય ભક્તોએ કાઢવો જોઈએ. જેની પાસે નથી તો ઘરેથી પણ કોઈ ફોન કરી શકે છે, સગાવાળાને, મિત્રને, જે પણ ઓળખાણો છે તેને ભગવાનના ગ્રંથો આપી શકે. 300 ભક્ત છે, દરેક ભક્ત 2 બુક આપે તો પણ રોજની 600 બુક થઈ જાય. તો આ રીતે પણ ભગવાનને પ્રસન્ન કરી શકે. એટલે ભક્તો કરે જ છે આ રીતે. એટલે આ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવાની, સેવા કરવાની એક આ રીત છે. તેઓ પોતાના કર્તવ્ય ભગવાનની દિવ્ય ભક્તિમાં જ મગ્ન રહે છે. તેઓ ક્યાં છે અથવા તેમને કર્તવ્ય સી રીતે પાર પાડવાનું છે તેની તેઓ ચિંતા કરતા નથી. એને કોઈ ચિંતા નથી હોતા. ભગવાન પણ આશ્રિત હોય છે, કાલે શું થશે, પરમ દિવસે શું થશે, ખાવાનું મળશે, પીવાનું મળશે નહીં. પણ ભગવાન દરેક સેન્ટરમાં, દરેક મંદિરોમાં ભક્તોની પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરી દે, ઘરે પણ કરી દે. એને કોઈ ચિંતા નથી. બધ જીવોને ચિંતા છે. ઘરે ખાવાનું સારું નથી મળતું તો હોટલોમાં ચાલ્યા જાય, ગમે તેવું ત્યાંના માણસોનું ચાખેલું મૂકેલું પાપ ખાય. એટલે ભક્તો હંમેશા સંતુષ્ટ હોય છે. અને પ્રભુપાદ લખે છે કે કર્મી, જ્ઞાની ને યોગી બધા જ કોઈ ભૌતિક કે આધ્યાત્મિક વસ્તુ મેળવવા જંગતા હોય. એની કરતાં ભક્ત ઉચ્ચ સ્થિતિમાં જ. અહીંયા દુર્વાસા મુનિ જેવાનું અહીંયા પ્રભુપાદે એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે કર્મીઓ, જ્ઞાનીઓ અને યોગીઓની પ્રાકૃતિક વલણ અનુસાર વિશિષ્ટ મનોવૃત્તિઓ હોય છે.
આથી તેઓ ઇતર અથવા અભક્ત કહેવાય છે. આ બધા ઇતર એટલે કે અભક્ત કહેવાય છે. આ ઇતરો જેમાં કેટલીક વાર યોગીનો પણ સમાવેશ થઈ જતો હોય છે. દુર્વાસા મુનિ યોગી હતા, એનો બી આમાં સમાવેશ કર્યો પ્રભુપાદે. તે ભગવાનના ભક્તોને સંતાપ આપે છે. મહાન યોગી દુર્વાસા મુનિએ અમરીશ રાજને એટલા માટે ત્રાસ આપ્યો હતો કે રાજા ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. કે હું આવ્યો છું, ઋષિ છું, હા, યોગી છું, બ્રાહ્મણ છું, અને દુર્વાસા મુનિના ક્રોધથી તો કોઈ બચ્યું જ નથી અત્યાર સુધી. એ કુંતી મહારાણી એના શ્રાપથી બચેલા હતા, એના પર દુર્વાસા મુનિ પ્રસન્ન થઈને એને વરદાન આપેલા. તો આ દુર્વાસા મુનિએ, બધાને કથા ખબર છે કે અમરીશ મહારાજને જ્યારે એકાદશી હતી એને પારના પાણાથી કરી લીધા હતા, તો એની પાછળ બ્રહ્મ રાક્ષસ ઉત્પન્ન કરેલો અને ભગવાને સુદર્શન ચક્રથી એની રક્ષા કરી. તો આ રીતે યોગીજનો પણ ભક્તોને શું કરે છે? ત્રાસ આપે છે. અભ્યર્થ માનેશું, આ બધા ત્રાસ આપતા હોય છે. હિરણ્યકશિપુ એ પણ તપ કરવા ગયેલો હતો. હા, બહુ મોટો જ્ઞાનીને યોગી હતો, પણ એના પુત્ર વૈષ્ણવ હતો પ્રહલાદ, એને અનેક રીતે ત્રાસ આપ્યા, પણ ભગવાને દરેક રીતે એની રક્ષા કરી. પોતાના જ વૈષ્ણવ પુત્ર મહારાજ પ્રહલાદને સંતાપ આપ્યો હતો. ઇતરજનોને ભગવાનના શાંત ભક્તોને આવો સંતાપ આપ્યાના ઘણા ઉદાહરણ છે. જ્યારે આવું ઘર્ષણ ઊભું થાય છે, મહદ અંશયુક્તો, આવું ઘર્ષણ ઊભું થાય છે, ત્યારે પોતાના શુદ્ધ ભક્ત પ્રત્યેની અત્યંત અનુકંપાને કારણે ભગવાન મહત્વને નિયંત્રણ કરનાર અન્ય દિવ્ય અંશો સાથે જાતે જ અવતાર ધારણ કરે. ભગવાન અવતાર ધારણ કરે. પોતાના ભક્તને ભગવાન દુઃખી નથી જોઈ શકતા. હા, પ્રહલાદ મહારાજને, ધ્રુવ મહારાજ તમે જુઓ, પ્રહલાદ મહારાજને કેટલું હિરણ્યકશિપુએ દુઃખ આવ્યું, ભગવાન થાંભલામાંથી પ્રગટ થઈ ગયા. બધા કહે કે ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ છે, તો નરસિંહદેવ ભગવાન થાંભલામાંથી પ્રગટ થયા, તો એના માતા પિતા કોણ છે? તો આ ભક્તો ઇતોરા સમજી શકતા નથી કે શિવજીનો કોઈ જન્મ નથી. હા, પણ વાસ્તવિક શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચે તો આપણને ખબર કે બ્રહ્માની ત્રિપુટમાંથી રુદ્ર ઉત્પન્ન થયા હતા. તો શાસ્ત્ર જ્યારે ગુરુ સાધુ દ્વારા આપણે જ્યાં સુધી શાસ્ત્ર સમજીએ નહીં ત્યાં સુધી આપણને ખબર નથી પડતી. એટલે અભક્તો કથાકથિત કથાકારોથી બહુ સાવધાન રહેવું જોઈએ, નકર આપણે અપરાધ કરી બેસીએ છીએ ને. આપણે વાસ્તવિક ભગવાનની શરણ કોણ છે, ભગવાન કોણ છે એ જાણતા નહીં. અને ત્યારે કોઈ જાણતું જ નથી કળિયુગમાં, ભક્તો સિવાય. અને ભક્તો જ ઘરે ઘરે જઈને આ ભગવાનનો પ્રચાર કરે. આ ઇતરો પાસે જાય, આ ભક્તો પાસે જાય કે એનું કલ્યાણ થાય અને ભગવાનની શરણમાં આવે. તો ભગવાન સર્વવ્યાપી છે અને ભૌતિક તેમજ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં તેમના ભક્તો અને અભક્તો વચ્ચે ઘર્ષણ જન્મે છે, ત્યારે તેમના ભક્તોને ખાતર દર્શન આપે છે. ભગવાન દરેક જગ્યાએ હાજર છે અને ભક્તો એનું રિયલાઇઝ કરે છે. ઇતો નૃસિંહ પરતો નૃસિંહ, યતો યતો યામી તતો નૃસિંહ, બહિર નૃસિંહ હૃદય નૃસિંહ. ભગવાન દરેક જગ્યાએ છે, આપણે દરેક જગ્યાએ એની અનુભૂતિ કરી શકીએ. એટલે જ પ્રહલાદ મહારાજને ભગવાન દરેક જગ્યાએ દેખાતા હતા કે અહીંયા થાંભલામાં છે, આ છે, હા છે. ભગવાન તરત ભક્તોની ખાતર પ્રગટ થઈ જાય. તો આવા બધા સંઘર્ષો જે થાય છે તેમાં ભગવાન વિશેષ કરીને ભક્તોને આનંદ પ્રદાન કરવા માટે અને પોતાના ભક્તોની શું કહે ગુજરાતીમાં કહીએ લાજ રાખવા માટે, પ્રસન્ન કરવા માટે, વચન રાખવા માટે ભગવાન શું કરે છે? પોતાના વચનો પણ તોડી દે. મહાભારતના યુદ્ધમાં ભગવાન કે હું શસ્ત્ર નહીં ઉઠાવીશ, પણ અર્જુનનું રક્ષા માટે ભગવાને પોતાનું વચન તોડી નાખ્યું. આ છે ભગવાન, અને ભગવાન અજન્મા છે. એનો કોઈ જન્મ નથી, એની ઉપર નથી. આદિ મૂળ તથા અંત બધું ભગવાન જ છે. એટલે ભગવાન અસંભવ કાર્ય પણ સંભવ કરી શકે. દેવતાઓ સંભવ કાર્ય કરી શકે છે, પણ જ્યારે અસંભવ કાર્ય હોય છે ત્યારે દેવતાઓ શું કરે છે? ભગવાન પાસે જાય છે, પ્રાર્થના કરે છે કે ભગવાન તમે જન્મ લો, અને આ પૃથ્વી પર ભાર વધી ગયો છે અસુરોનો, પાપોનો, અમે પણ ભયભીત થઈ ગયા, અમારે પણ રહેવું અસંભવ થઈ ગયું, બધું ત્રાસ અપાય. ત્યારે આ લોકોએ
ભગવાન પાસે જવું પડે. કારણ કે અજન્મા છે તે પૂર્ણ છે, એ કંઈ પણ કરવા શક્તિમાન છે. દરેકના સ્તોત્ર છે એટલે ભગવાનમાંથી જ બધું ઉત્પન્ન થયું, એ કંઈ પણ કરી શકે. એ આ ઇતરો સમજતા નથી. ખાલી ભગવાનના ભક્ત સ્વશાંત રૂપેશુ ઇતરે સ્વરૂપે, જે ભગવાનના શાંત ભક્તો છે આ સમજી શકે. ને ભગવાનને કોઈ અલગ અલગ રીતે પ્રસ્તુત કર્યા છે. અહીંયા પ્રભુપાદ લખે છે, જ્યારે તેમણે વસુદેવના પુત્ર રૂપે દર્શન આપ્યા ત્યારે તેમના અવતાર અંગે ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાય હતા. કેટલાકે કહ્યું કે તે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, કેટલાકે કહ્યું કે તે નારાયણનો અવતાર છે, બીજાએ કહ્યું કે તે ક્ષીરદોક્ષાયિક વિષ્ણુનો અવતાર છે. પણ ખરેખર તો તેઓ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે. બધા એના જ વિસ્તાર છે. ક્ષીરદોક્ષાયિક વિષ્ણુ, ગર્ભોદયક્ષ વિષ્ણુ, નારાયણ. તો પણ વાસ્તવિક કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, કૃષ્ણ જ મૂળ છે એવું અહીંયા પ્રભુપાદ કહે છે, શાસ્ત્ર કહે છે. અને ભગવાન જ્યારે આવું સંઘર્ષ થાય ત્યારે મહતત્વને ઉત્પન્ન કરીને જેમ અગ્નિ સંઘર્ષ થાય છે તેમ ભગવાન પ્રગટ થઈ જાય. ભગવાન દરેક જગ્યાએ હાજર છે. પણ અસુરો નથી જાણતા. એને એમ છે કે વિષ્ણુ વૈકુંઠમાં બેઠા હશે, એને તો એ પણ નથી ખબર કે વિષ્ણુ ભગવાન છે કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. પણ ભક્તોને ખબર છે કે ભગવાન દરેક જગ્યાએ હાજર છે. એટલે એને કોઈ દુઃખ નથી હોતું કે ભગવાન મારી રક્ષા કરે છે, ભગવાનની સંરક્ષણમાં છે. તો આ રીતે અહીંયા પ્રભુપાદ આ શ્લોકને ભાવાર્થમાં આપણને આ સાર આપે. એટલે ભક્તો હંમેશા નિર્ભય થઈને પુસ્તક વિતરણ, સાધના, જે સત્ય છે કૃષ્ણ ભગવાન છે તેનો ઉપદેશ આપણે પ્રચારમાં આપવો જોઈએ. સાંઈબાબા, દેવતાઓ ઇત્યાદિ કોઈ ભગવાન નથી, એટલે દડવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણે એવું નથી કહેતા, દેવતાઓનું કોઈ અપમાન નથી કરતા, આદર આપીએ છીએ. પણ વાસ્તવિક જે સત્ય છે તે આ છે. આ રીતે ભગવાન દરેકની રક્ષા કરે. એને લખ્યું જ કે ઉદય ક્યારે થાય છે, અસ્ત ક્યારે થાય છે. પ્રભાતના કમળ પુષ્પને જીવન આપનાર સૂર્ય મહાસાગરમાં ક્ષિતિજ પર ઉદિત થાય છે. તેમજ દેવતીના ગર્ભમાંથી જન્મ લે તેમણે ધીરે ધીરે કમળ જેવા મથુરા મંડળના નિવાસોને સંતુષ્ટ કર્યા. ધીરે ધીરે દ્વારકામાં મધ્યાહને આવીને ઉદ્ધવજીને જણાવ્યો છે. તેમ અંતે અસ્ત પામતા સર્વ સ્થળોમાં અંધકાર ડૂબી ગયો. ભગવાન જ્યારે અહીંથી પ્રયાણ કરે તો બધો અંધકાર થઈ જાય. ભગવાન સૂર્ય સમાન છે અને સૂર્યની આગળ વાદળ આવી જાય તો અંધકાર થઈ જાય. એમ ભગવાન જ્યારે પ્રયાણ કરે છે તો અંધકાર થઈ જાય. યુધિષ્ઠિર મહારાજ પણ જ્યારે ભગવાન ચાલ્યા, શુકન, બધા ચિહ્નો દેખાય છે. તો આ રીતે ઉદ્ધવજી રિયલાઇઝ કરે વિદુરજીની સામે. વિદુરજી, તો આ રીતે આપણે આ શ્લોકને સમજવું જોઈએ. સ્વશાંત રૂપેશુ ઇતરે સ્વરૂપે. હરે કૃષ્ણ. હા, પ્રભુજી આ સ્ટોપ કરી. હા.